اب تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں تو کیسے اور کہاں سے کریں، کن الفاظوں کے ساتھ کریں، کیونکہ جس خطے سے، جس صوبے سے، جس دھرتی سے میرا تعلق ہے اس کا نام سندھ ہے۔ اس کی ہسٹری اتنی رچ ہے، اتنی عظیم ہے کہ کن فیکون سے یہ دھرتی، یہ وطن قائم ہے، لیکن حالات کی جبر نے آج اس کو جہاں پر پہنچا ہے اس کے معصوم بچے بھی، ان کی عزت، ان کی عصمت محفوظ نہیں ہونے کی بات بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں پر کسی کی عزت، کسی کی جان، مال اور ملکیت کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو، کوئی وقار نہیں، کسی کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ گزشتہ روز سے ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ ویڈیو اس طرح ہے کہ کندکوٹ کشمور ضلع کے کچے میں مسلح ڈاکو ایک کم سن معصوم بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو کس طرح سے گھما رہے ہیں، اس کی کس طرح سے تذلیل کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے آج ان پر بھی ترس آ رہا ہے۔ میں ان سے بھی سوال پوچھنے پر مجبور ہوں جو تاریخ میں یہ جھوٹ یا سچ بتاتے ہیں کہ سندھ میں راجہ ڈاہر کی حکومت تھی، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے خط لکھا، بن قاسم لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ ور ہوئے اور یوں سندھ کو فتح کر لیا، سندھ باب الاسلام۔ لیکن آج زرداری راج میں، زرداری مافیا کی حکومت میں سندھ کن بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ہم سب تماشائی ویڈیو بناتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر اس راج کا، اس سسٹم کا، اس وڈیرا شاہی کا، اس ظالمانہ نظام کا حصہ بنتے ہیں جس نے سندھ کی تاریخ، تہذیب، تمدن، یہاں تک کہ معصوم بچوں اور بچوں کی عصمت بھی اب عرصہ دراز سے یہاں پر محفوظ نہیں۔ صرف ان کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں، بلکہ ان کو جس تشدد، وحشت، دہشت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر میری طرح سوشل میڈیا کے جو بڑے شیر ہیں، جو نام نہاد بے حصہ اور بے شرم سول سوسائٹی، نام نہاد بے حصہ اور بے شرم انسان دوست سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات، ادارے اور تنظیمیں راگ آلاپیں گی، گیت گائیں گے، جھوٹے آنسو بہائیں گے جس طرح میں بہا رہا ہوں، اور یوں ایک ہفتے کے بعد کسی اور معصوم بچے اور بچی کے اس قسم کے وحشت، دہشت کی ویڈیو کا انتظار کریں گے، اور پھر ہر ایک اپنا قیمت، اپنا ریٹ لگوا کر اس زرداری مافیا کے حکمرانوں سے حصہ لیں گے، اور پھر یوں سب اس طرح بلا دیں گے جس طرح سے ہم نے ناظم جوکھیوں کو بلا دیا، عزیز میمن کو بلا دیا، اجے لاروانی کو بلا دیا، جس طرح سے ہم نے میر پور خاص کے بچوں کی عزت اور عصمت کو بلا دیا، جس طرح سے ہم نے چانکا میڈیکل کالج میں یکے بعد دیگر معصوم طالبات کی عصمت کو لوٹنے کے بعد ان کو جس طرح سے خودکشی پر مجبور کیا گیا یا ان کو پھائی کے پھندے پہ لٹوایا گیا، آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح سندھ یونیورسٹی میں معصوم بچوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، پھر ان کو پھائی کے پھندے پہ رسی میں ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو لٹکایا جاتا ہے، اور پھر خودکشی کا ایک ڈرامہ، ایسا ڈرامہ جس کا راز اب تک کوئی کھولنے کے لیے، کوئی سچ بتانے کے لیے آج تک تیار نہیں۔ کن واقعات کا ذکر کریں؟ روڈ راستوں پر آئے دن لاشیں گرتی ہیں، جنگلات محفوظ نہیں، شہر محفوظ نہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، اس سے کون سا کام لیا جا رہا ہے؟
वो किसी से कोई ढका छुपा दास्तान नहीं है। यहाँ तक कि आए दिन पुलिस के जवानों अफसरों की लाशें गिरती हैं, लेकिन फिर भी हम सब तमाशाई हैं और पुलिस भी तमाशाई है। मरते हैं, लाशें उठाते हैं, सलामी देते हैं, फिर और किसी जवान और अफसर की लाश के उठाने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुज़ाहमत के लिए, पूछने के लिए, बात करने के लिए, डट के खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। आइए हम सब डूब के मरें, क्योंकि हम सब ड्रामाई, बेस और बेशरम हैं। इसके सिवा मैं समझता हूँ कोई चारा नहीं, क्योंकि हम इस मासूम बच्चे की वीडियो से भी यूं ही लुत्फ अंदोज हो रहे हैं जिस तरह से हमने माजी के जुल्म, जबर, असमतों की लूटने की वीडियो से लुत्फ अंदोज होते रहे, भुलाते रहे, फिर उसी सिस्टम का हिस्सा बनते रहे जिस सिस्टम ने हमारी इज्जतों, असमतों को तबाह बर्बाद करके रखा है। क्या बचा है अभी सिंध में? और किसी जुल्म का इंतजार है? अब क्या मजीद जुल्म होने वाला है कि जब डाकू चाहें जिसको उठाएं, जिस जुल्म जबर का, तशद्दुद का निशाना बनाएं और फिर उनको सब रास आए। अगर उस जुल्म और जबर से लोगों के जहन कुछ दिनों के लिए हटवाने हैं तो फिर गैर मुसल्लह बनाए गए, गैर मुसल्लह बनाए गए, गुलाम बनाए गए सिंध हुकूमत, वडेरों, जागीरदारों की बी टीम बनाए गए पुलिस के जवानों को। जंग आलूद असला दो, फिर जालिम और जदीद असले से लेस डाकू के सामने फेंक दो, फिर पुलिस के जवानों की शहादतें करवाओ, फिर इशू को डाइवर्ट करो कि पुलिस लड़ रही है। सच ये है कि पुलिस लड़ने के लिए तैयार नहीं, नई पुलिस को लड़ाया जा रहा है। नई सिंध सरकार, जरदारी माफिया पुलिस को मुसल्लह, जदीद असले से मुसल्लह करके, जदीद आलात देकर, जदीद मशीनरी देकर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब डाकुओं के खिलाफ, इनके पालतू डाकुओं के खिलाफ, पालतू जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन होगा, फिर इनका जागीरदाराना, सरदाराना, जरदारी माफिया का टोला किस तरह से अपनी हुक्मरानी को तूल दे सकता है। इसलिए उनको अपनी हुक्मरानी को तूल देना है और हम जैसे लोग को ड्रामा करना है, और ड्रामा करके चंद दिनों तक आंसू बहाकर, रो पीट कर, स्टेटस लगाकर, वीडियो बनाकर, एहतजाज करके फिर उस जालिमाना, जाबिराना सिस्टम का हिस्सा बनना है और अपने टक्के के मफादात वसूल करने हैं, और फिर किसी और मासूम बच्चे और बच्ची की असमत और इज्जत के लूटने का इंतजार करना है, या गैर मुसल्लह बनाए गए पुलिस के जवानों का शहादत का इंतजार करना है। और यूं हमें मरना है, हमें जलील होना है, हमें ख्वार होना है, फिर ड्रामा करना है। आइए सब डूब के मरते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी डूब के मरने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जहां पर हमारे मासूम बच्चे और बच्चों की इज्जतें महफूज ना हो, जब डाकू चाहें हमारे मासूम बच्चे और बच्चों की इज्जतों को लूटें, उनकी वीडियो बनाएं, जब चाहें हमारे मुहाफिज पुलिस के जवानों और अफसरों को शहीद कर दें, और फिर वो वीडियो बना के जश्न मनाते रहें, और फिर उसके रद्दअमल में हम और आप भी वीडियो बनाएं, ड्रामा बनाएं, और फिर सिंध सरकार हमको उल्लू बनाता रहे, जिस तरह से माजी में उन्होंने हमको उल्लू बनाया है। क्योंकि हम उल्लू बनने के लिए इसलिए तैयार हैं कि हमारे टक्के के मफादात हैं उनमें, हमें जलील होना है, अपने बच्चों के इज्जतों अजमतों का सौदा करना है, सब कुछ लुटवाना है, अपने टक्के के मफादात से आगे नहीं चलना है। क्योंकि हमारे ज़मीर, हमारी गैरत, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुकी है। माँ सवाए ड्रामाई निदामत के, मलामत के, एहतजाज के, अल्फाजों के, स्टेटसों के, ये बेरहम सच है। इसलिए हमारे पास और आपके पास सवाए डूब के मरने के और कोई चारा नहीं है। आइए सब मिलके डूब के मरते हैं, क्योंकि जहां पर हम अपने इस बच्चों की इज्जतों को बचा न सकें, जालिमाना निज़ाम से निजात हासिल न कर सकें, तो डूब के मरने के सवा बेशर्मो तुम्हारे पास और मेरे पास है भी क्या।